It's time to hear few words from our guests who are present here amongst us on this memorable evening. And I request our guest, DCP Nankishore Ghag, to say a few words to our eagerly waiting audience who are looking upon him for his message. Respected guest on dais, teacher of the school, ladies and gentlemen, and my dear friends, students. I am very proud of you because you have presented such a nice program here. I have seen your dance and also drama. So I am really enjoyed. I must congratulate the boys and girls for presenting such a nice program. First of all, I have to thank Manisha Madam. She has invited as a chief guest for this function. Also, I have seen here the boys, they are well disciplined. Discipline is an important thing. Those person who is well disciplined, they are bound to be successful in a life. So I will give the importance for the discipline. And I have seen the boys here, they are well disciplined. Also, I am proud that they are participating in a lot of activities from the school, and there are a lot of scope in the schools because they have participated in state level, also in intermediate school, and they have achieved a lot of prizes. I must congratulate them and also inspire all the boys of this school because they are supposed to give the importance to the sports also, because sports is also importance in the life, because the sports gives us a lot of things. Because of sports, we are remain healthy, also graceful and pleasant, and also you get the confidence, and automatically you get the well discipline. So ultimately, you have to give the importance to the sports also. And I know that actually I like to speak also Marathi also, because I have seen that so many boys are and parents are from the Marathi, and your school also have a medium of Marathi. So I like to speak Marathi also. मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की आजच्या या आधुनिक जगामध्ये आणि स्पर्धेच्या जगामध्ये तुम्हाला आधुनिक टेक्नॉलॉजी, आधुनिक सायन्समध्ये जी शिकण्याची जास्त गरज आहे, त्याचबरोबर या डिसिप्लिनला देखील तितकंच महत्त्व आहे. म्हणून मी मुद्दाम पहिल्यांदाच तुम्हाला बोललो की जे डिसिप्लिन आहे, हे डिसिप्लिन जर तुम्ही जर कंटिन्यूस ठेवली तर तुम्ही नक्कीच तुमच्या शाळेचं नाव, त्याचप्रमाणे तुमच्या फॅमिलीचं, त्याचप्रमाणे तुम्ही या देशाचं देखील नाव उज्ज्वल कराल, यात काय शंका नाही. म्हणून मी प्रथमच तुम्हाला या डिसिप्लिनबद्दल बोललो. असंच तुम्ही कंटिन्यू करत राहा. आणि एवढंच बोलून मी माझं भाषण संपवतो. त्याचप्रमाणे मला एक तुम्हाला इथं सांगावंसं वाटतं की मी या अँटी करप्शन डिपार्टमेंटला असल्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे की जी गोष्ट इझी मिळते, किंवा म्हणजे यू आर नॉट सपोज टू अट्रॅक्ट ए टेम्पटेशनला बळी न पडता तुम्ही जास्त हार्डवर्कला जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे. जी गोष्ट कष्टाने मिळवलेली असते त्याला जास्त इम्पॉर्टन्स असतं, आणि जी इझी मिळालेली वस्तू असते, गोष्ट असते, ती लवकर त्याचा नाश होतो. त्यामुळे त्याच्याकडे शक्यतो आपण लोकांनी अट्रॅक्ट झालं नाही पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला ज्या लोकांनी या सगळ्यांनी आत्तापर्यंत प्राईज जिंकले त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि ज्या लोकांनी प्रयत्न केले पण त्यांना प्राईज त्यांनी मिळू शकले नाही, त्यांनी भविष्यात त्यांनी परत त्याच्याबद्दल अजून प्रयत्न करावे, ते नक्कीच सक्सेस होतील. त्यामुळे त्यांना मी सदिच्छा देतो की त्यांनी पुष्कळ प्रयत्न करावा आणि पुढच्या वेळेला त्यांनी परत प्राईज मिळवावं. आणि एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. आता नवीन वर्ष येतं. नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. विश यू हॅपी अँड प्रॉस्परस न्यू इयर. थँक्यू. जय हिंद.
Thank you very much, sir, DCP Anti-Corruption. We really value the words that you have said. We need the role models, and you are one of the role models our student going to look upon. Thank you very much, sir, once again. Now, next I request Advocate Atul Banasare to please come forward and say a few words. He is also the Vice President of PTA. मंचावर उपस्थित माननीय मान्यवर आणि माझ्या पालक बंधू भगिनींनो आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी इथे PTA चा व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून आलेलो आहे आणि त्यासाठी मला तुम्हाला दोन शब्द सांगायचे आहेत. इथे आज मुलांनी एवढे चांगल्या प्रकारे बक्षिसे मिळवली, राष्ट्रीय स्तरावरती आज त्यांनी नाव कमवलेलं आहे, शाळेचं नाव नेलेलं आहे. आज त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती सुद्धा नाव न्यावं अशी माझ्या त्यांना म्हणजे शुभेच्छा आहेत. त्याचबरोबर आज शाळेचं नाव मोठं करण्यामध्ये सुद्धा आज महाराष्ट्राचं नाव मोठं होत आहे, आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं नाव मोठं होतं आहे. ह्या सगळ्या आवश्यक गोष्टी जेव्हा विद्यार्थी करत असतात त्याचवेळी आत्ता पवार साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे शिस्तीने राष्ट्र मोठे होते, हे सर्वात महत्त्वाची उक्ती जी आहे ही आपण अंगी बाणवली पाहिजे. त्यामुळे अकॅडमिक्स करत असतानाच स्पोर्ट्स आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज यावर जेवढा तुम्ही भर द्याल तेवढे तुमचे अकॅडमिक्स जे आहेत ते सुद्धा इम्प्रूव्ह होत असतात. ही गोष्ट पालकांनी सुद्धा लक्षात ठेवली पाहिजे आणि पालकांनी सुद्धा त्या दृष्टीने प्रयत्न करायला पाहिजेत की जेणेकरून आपल्या पाल्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी पालकांना थोडासा त्रास सहन करावा लागतो, पण तो त्रास सहन करत असताना आज पाल्यांची जी सगळ्या दृष्टींनी वाढ होत असते, सगळ्या डायमेन्शन्स त्यांची व्यवस्थित क्लिअर कट तयार होत असतात, आत्मविश्वास त्यांचा जो तयार होतो हा फार मोठा आणि महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आज सगळ्या पालकांना पण मी त्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. त्या दृष्टीने सगळ्यांनी प्रयत्न करावा. एवढे दोन शब्द बोलून मी माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir, Advocate Atul Banasare. The next I request our Principal Madam to say a few words. I just want to share an information with all the audience which I have just received. Our junior college staff, Meenal Mukashe, had presented a project which was appreciated internationally, and she was sent as a speaker by Government of India. I wish her all the very best in her future endeavors. Thank you. Thank you, ma'am. आजच्या आपल्या कार्यक्रमात आपल्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचं कौतुक करण्यासाठी आलेल्या अभिजित कोसंबी यांची सर्व गाणी आम्ही सर्वांनीच आतापर्यंत खूप आवडीने ऐकली आहेत आणि ते महागायक ठरल्याचा आनंदही आम्हाला खूप झाला होता. तेव्हा सगळ्यांचीच अशी मागणी आहे की त्यांनी आपल्या छानशा गाण्याचा लाभ आम्हा सर्वांना आज द्यावा. I am sure our dear audience are waiting eagerly to hear from the Mahagayak of Maharashtra, the first winner of Marathi Saregama Pa. So hold your breaths and your heartbeats. Get ready to rock with Abhijit Kosambi, who is here with us on this wonderful evening. आधी या रंगमंचाला मी नमस्कार करतो. सेंट झेवियर ही ज्युनियर पर्यंतची शाळा, या शाळेशी नातं म्हणजे माझी लहान बहीण ही पहिलीला शिकते आणि जी मोठी बहीण आहे ती 12वीला शिकते. ती इथे आहे आणि कोल्हापूर सुटलं पण नेरूळमध्ये राहायला आलो आणि इतकं चांगलं वातावरण, इतकी चांगली माणसं, इतके चांगले लोक मला इथे मिळाले. त्यामुळं कोल्हापुरापासून खूप लांब आहे, दूर आहे, आई वडिलांपासून दूर आहे, ही भावना जरासुद्धा मनाला शिवत नाही. यासाठी तुम्हा सर्वांचे खूप आभार. थँक्यू. कारण नेरूळचाच मी इथला रहिवासी आहे. आता सेक्टर 6ला राहतो. मी ज्यांच्याकडे राहतो ते आमच्या महेश दळवी माझे
दादा मी त्यांना मोठा भाऊ मानतो. आमच्या वहिनी त्यांना मी आई म्हणतो, त्या इथे आलेत. आमच्या बर्वे काकू इथं आहेत. खूप प्रेमळ अशी माणसं आहेत की ज्यांनी खूप प्रेमाने, कारण इथे आल्यानंतर वजन कमी व्हायचा प्रश्न होता माझा, पण ते वजन आहे तेवढंच आहे. भरपूर खायला, भरपूर प्रेम मला इथे मिळालं आणि इतक्या प्रेमाने मॅडमनी मला इथे बोलवलं. घाग सर आहेत, खूप मोठ्या जबाबदारीवरती काम करणारी ही माणसं आहेत. एक गाणं मी गाईन. सगळे तयार का बच्चे दोस्त? सगळे माझ्यावर गाणं म्हणणार ना सगळे? ओके ओके. हे देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया, तुझ्या इनामानसाचा जन्म जाई वाया. हे देवा दिली हाक उद्धार कराया, आभाळाची छाया तुझी, समुद्राची माया. मोरया 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 मोरया. रूप तुझं चराचरामंदी, झाड येली पाना संग फुल तू सुगंधी, भगताचा पाठीराखा गरिबाचा वाली, माझी भक्ती तुझी शक्ती एक रूप झाली, देवा मोरया
शाईन तुझं गाणं खूप फेमस झालं आणि खूप चांगले वोट्स, खूप चांगले SMS, खूप आशीर्वाद, खूप प्रेम त्या गाण्याला मिळालं. गोष्ट लग्नानंतरची नावाचा चित्रपट आता रिलीज झालाय. वैशाली सामंतचं म्युझिक आहे आणि गाणी मी म्हटलेली आहेत. खूप छान पिक्चर आहे. मी बरेच चॅरिटी शोज वगैरे करतो शाळांसाठी, कारण आम्ही मोबाईल स्कूल चालवतो नाशिकमध्ये झोपडपट्टीतल्या मुलांसाठी, की जी मुलं कोंडाळ्यावरती काही ज्या वस्तू विकता येतात पण ज्या टाकाऊ असतात त्या वस्तू उचलायला जातात. सचिन जोशी म्हणून माझा मित्र आहे नाशिकचा, तो सगळं कंडक्ट करतो. भारतातली पहिली मोबाईल स्कूल आहे. आई शिक्षिका या कल्चरल फंक्शन्समधून शाळेच्या मी घडलो. माझा मोठा भाऊ, मी लहान भाऊ, आणि त्या शाळेची आठवण सगळ्यांना पाहून मला खूप झाली. मी स्वतः शिक्षक राहिलो, काही वर्ष मी शिकवलं शाळेमध्ये. नंतर अमेरिकन लिटरेचर या विषयाचा प्राध्यापक म्हणून मी काम केलं. पण तुम्हा सगळ्यांच्या आशीर्वादांमुळे मी जिंकलो सारेगममध्ये आणि तो जॉब सोडून मी कायमचा इथे राहायला आलो. ते गाणं तुम्हा सगळ्यांसाठी. शेवटी जरा रिदम वगैरे वाढवून आपण जुगलबंदी करू. ओके, सगळे तयार का? ओके ओके, वा. बरं.